조금만 더 있다가 시작할게요. The truth can wait for wounds to heal. Let's not decide what's wrong or right. Just stay with me just for tonight. 오늘 준비해온 게 Stay a little longer, love. Let the dawn wait high above. Hold this silence, hold this grace. Let time forget our final place. Stay a little longer, please, before we fall to memories. One more breath, one more song. Stay a little longer. Your fingers brush my open palm, a fragile piece, a quiet calm. We talk of things we'll never do, and smile at lies that feel like truth. The record hums a distant tune. The air still smells of sweet perfume, and though we know we've reached the end, I trade forever for this bend. The candle burns, its edges weep. Your hair drifts close, I barely speak. 너무 Outside 오랜만이네. the world begins to stir, but here it's only me and her. No promises, no need to mend, just hearts that learn how nights can bend. If love must fade with morning's light, then let it fade in your arms tonight. I'll take this moment, small but true, this fragile piece I found with you. Tomorrow waits, but not right now. Let's steal this out, we'll find out how. No need to dream of what's beyond. This night's enough, this heart's still fond. Let all the pain and fear suspend until the stars begin to 나 혹시 TX 하나 이걸로도 녹음하고 The dawn creeps in, the city sighs. We say goodbye with quiet eyes. No tears, no words, no bitter wrong, just whispers fading into song. And if I never hold you longer, this memory will still grow stronger. Stay just a little longer. Just a little longer. Just a little longer. The morning hums beneath the sky. The world's still soft, the streets still dry. A gentle breeze across the blinds whispers you back into my mind. I take a sip, the coffee's warm, and think of how your smile was born. The things we lost, they come and go, but some stay lit like morning glow. Last night the rain was falling slow, the city lights were all aglow. I traced your name on misted glass and watched the quiet hours pass. Your memory walks these empty streets where jazz notes float, and moments meet. The world feels lighter when I know you're somewhere under the same dawn glow. And even though you're far away, your voice still finds me in the day. A low refrain, a steady tone, it makes this heart feel less. 자, 세팅은 이 정도로 하면 될 것 같고 Every thought of you turns dark to light. I don't need much, just this
rise again with you. A saxophone hums down the lane, the echoes mix with yesterday's rain. I walk past cafes half awake and feel the quiet love we make. Your sweater still hangs on my chair, a piece of peace that lingers there. The scent of cinnamon and gold reminds me love can still unfold. There was a time I feared the dawn, but now those sleepless nights are gone. Your laughter still plays in the room, it chases off the winter gloom. Some people fade like summer air, but you remain in every prayer. No final words, no last hello, just this calm, this morning glow. Maybe someday by chance again we'll meet beneath this light, my friend. 2 coffees poured, 1 sugar stirred. No heavy hearts, no need for words. I'll smile and let the silence speak of everything my voice can't reach. You'll nod the sunlight through your hair, and I'll know love was always there. The morning hums, the city wakes, the world forgives our old mistakes. I breathe you in, I let you go, and thank the day for morning glow. To quiet in my chest, no rush to prove, no crowded test. A simple rhythm in my breath, a softer way to measure best. You pour a laugh into my day, I find my 오케이, pace 해볼게요. and choose to stay. No fireworks, no grand parade, just steady joy that doesn't 자, 네, 안녕하세요. 3월 23일 월요일날 이따방 AI 뉴스 시간입니다. AI 뉴스 이따방 AI 뉴스 시간이고, 오늘은 한 10가지 정도를 보려고 하는데요. 첫 번째로는 이제 오픈 AI, 그리고 두 번째는 바이브 코딩, 그리고 3번은 해고, 4번은 그록, 5번째는 커서에 관련된 내용이고, 네, 6번째는 미드전이 관련된 내용이고, 7번째는 바이브 코딩, 8번째는 젠슨왕, 9번째 브리테니커, 10번째는 클로드 코드에 대해서 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 첫 번째 소식은요, 오픈 AI가 이제 무너지고 있다, 그런 내용입니다. 250만 명이 이제 챗 GPT를 삭제했다고 합니다. 엄청 위기가 아닐 수 없는데, 지금 해당 관련되는 내용들은 이제 영어로 이렇게 많이 나오고 있고요. 그 다음에 그 이유가 뭐냐면, 오픈 AI가 펜타곤하고 군사 계약을 맺었거든요. 그러자 사람들이 이제 대거 이탈했고, 그 이후로 클로드가 미국 앱스토어에서 1위를 찍었습니다. 그러니까 이게 왜 펜타곤하고 군사 계약을 맺는 게 좀 문제냐. 사실 이번에 이란하고 전쟁을 할 때 미국이 썼던 건 클로드거든요. 근데 이번 클로드가 이제 군사 작전을 한번 클로드를 써보니까 미국이 좋은 거야. 그래서 클로드한테 우리한테 이제 완전히 자유롭게 사용할 수 있게끔 해줘라, 이렇게 요청을 한 거예요, 클로드한테. 그랬더니 클로드가 그걸 거절했습니다. 거절해서 미국이 오케이, 그러니까 약간 트럼프 그 정부가 오케이, 알겠다, 그러면 내가 너네만 있는 줄 알아? 챗GPT한테 연락할게. 클로드 다 삭제해. 너는 그렇게 하고 또 어떻게 했냐면,
클로드를 이제 미국 정부에게 위협이 되는 이제 반국가 세력이라는 단어는 맞는지 모르겠지만 어쨌든 약간 그런 걸로 이제 단계를 내리고 이제 챗GPT를 쓰겠다 이렇게 해서 바꾸겠다 이렇게 얘기를 한 거예요. 그래서 이번에 오픈 AI가 거기에 대해서 응했죠. 알았다. 그렇게 하겠다. 그랬더니 이제 이 요즘 AI에 관련돼서 되게 요즘 철학적으로 문제가 많잖아요. 뭐 어디까지 허용할 거냐 뭐 이런 것들에 대한 문제가 있는데 거기에 대해서 이제 고민이 많은 사람들이 이제 떠난 거죠. 그래서 위기감을 느낀 오픈 AI가 이번 주에 내놓은 대응이 뭐냐? 그래서 어떻게 대응을 내놨냐? 오픈 AI가 데스크탑 슈퍼 앱을 만들었습니다. 뭘 만들었냐? 챗GPT 앱을 합쳤고 브라우저를 합친 다음에 코덱스까지 합쳤어요. 그래서 이제 챗GPT 코덱스 아틀라스를 합치는 슈퍼 앱을 만들어서 제출을 했다. 그런 내용입니다. 이게 이번 주 내용입니다. 네, 2월 28일 오픈 AI가 미국 국방부 펜타곤하고 이제 공식 계약을 맺었어요. 그래서 이제 그 클로드랑 이제 안 할래 이렇게 하고 이제 오픈 AI와 이제 펜타곤이 정식으로 이렇게 계약을 맺었습니다. 근데 뭐가 이제 문제가 됐냐면 계약 내용이 문제였습니다. 계약 내용이 문제였어. 뭐 어떤 조항이 있길래 이게 문제가 됐냐? 뭐가 문제였냐면 모든 합법적인 목적에 의해서는 뭐든지 사용이 가능하다. 그래서 자율무기 배치도 가능하고 뭐 자율무기 배치 제한 조항이 원래는 있었는데 없이 이제 계약이 된 거였습니다. 그리고 대규모 감시 제한도 없었습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 오픈 AI를 가지고 미국 정부가 어떻게 쓰든 상관이 없다. 뭐 예를 들면 우리가 CCTV에 다 달아가지고 사람을 다 인식하는 것도 괜찮다. 뭐 이런 식으로 딱 적시한 건 아니지만 거기에 대한 막을 힘을 이제 계약서에 명시하지 않은 거예요. 네, 그래서 문제가 됐다. 그래서 쉽게 말하면 군대가 챗GPT 기술로 뭘 하든 오케이다. 왜냐? 군대는 합법적인 목적으로 진행을 하는 거니까 이제 그게 오케이라고 이제 사인이 떨어진 겁니다. 그래서 오픈 AI가 원래 목적이 있었잖아요. 어떤 목적이 있었냐면 원래 오픈 AI는 비영리 단체예요. 오픈 AI 그러니까 다 공개한다는 내용인데 이거를 이제 인류를 위해서 이론 AI를 만들겠다는 그런 비영리 연구소였는데 이게 이제 군사 계약을 맺었다. 이런 내용입니다. 여기에 대해서 안트로픽 그러니까 클로드를 갖고 있는 안트로픽에서는 2월 27일에 이 계약을 거부했고 양심상 동의할 수 없다. 나한테 얼마나 안 좋게 할지 알지만 안 하겠다. 이렇게 이제 계약을 안 하겠다. 이렇게 선을 그은 상태였습니다. 네, 그래서 그렇게 이제 된 내용입니다. 이게 이제 계약 내용이죠. 계약 내용이 여기에 이렇게 쭉 나와 있고, 네, 안트로픽은 거절했다. 그래서 퀵 GPT가 열렸습니다. 퀵 GPT라고 해서 사람들이 다 나가자. 챗 GPT takes Trump's killer robot deal. 그러니까 챗 GPT가 트럼프가 이제 만드는 킬러 로봇을 만드는 딜에 응했다. 그래서 우리가 나갈 때가 됐다. 그래서 보이콧에 참가해달라. 요런 사이트도 만들어졌습니다. 예. 그래서 여기에서 이렇게 지금 GPT를 나가는 퀵 GPT. 그래서 여기 벌써 250만 명이 이탈했다고 합니다. 이 계약이 알려지자마자 완전히 폭발을 했고요. 폭발을 해서 지금 이런 상태까지 나와 있다. 이렇게 보시면 될 것 같고, 그래서 이제 타임라인을 한번 말씀드려 볼게요. 2월 28일에 펜타곤이 계약을 공개했고,
챗GPT 2월 28일에 공개되자마자 챗GPT 삭제가 295%가 되었습니다. 그 다음에 3월 1일에 퀵GPT 해시태그가 확산이 됐고 3월 2일에 참여자 150만 명이 돌파했습니다. 그 다음에 3월 3일날 오픈 AI 본사 앞에서 시위를 이제 막 시작을 했고 막 시위 사진이 3월 3일부터 막 올라오기 시작했어요. 네. 그래서 3월 초 지금까지 총 250만 명이 나갔다. 네, 그렇게 보시면 될 것 같아요. 야, 엄청 대단합니다. 1점 리뷰도 775% 폭증을 했고 난리도 아니라고 합니다. 150만 명 돌파했고 시위 현장도 있네요. 시위 현장 펜타곤 딜을 받은 이제 오픈 AI 이제 시위 현장 사진도 한번 보도록 하겠습니다. 보면 와 이렇게 퀵 GPT 노킬러 로봇 이렇게 나오고 있다. 근데 요즘에 진짜 계속 AI 전쟁에도 AI를 쓰면서 내가 볼 때는 미국이 조금 AI를 쓰면서 이제 전쟁을 하는 그런 연습을 한번 해본 것 같은데 여기에 대해서 클로드는 거절을 했고 챗GPT는 이렇게 허락을 했다. 네, 이렇게 되고 있고요. 네, 그래서 지금 여기 초크월스 그러니까 이제 오픈 AI에 대해서 이런 것들을 이제 분필로 이제 바닥에 이제 막 쓰고 있는 거죠 사람들이. 예. 와, 야 엄청 심각한데? 볼까요? 예, 이렇게 이제 써놓는 거예요. 야 거기 오픈 AI 사무실에다가 사무실 앞에 이렇게 이제 적어 놓는 겁니다. Sidewalk outside of AI turned into message board. 야, 네 그렇습니다. 그래서 그래서 250만 명이 이제 보이콧을 했다 이런 내용이고. 테크레이더도 이제 많이 늘어났고 1점 리뷰도 지금 많이 늘어났다 이런 내용입니다. 1점대 이렇게 오픈 AI가 많이 늘어났다. 그래서 여기서 이걸 가지고 샘 올트만은 이제 뭐라고 했냐? 샘 올트만은 뭐라고 했냐면 좀 인정을 했어요. 뭘 인정했냐면 그 결정이 좀 기회주의적이고 좀 즉흥적으로 보였다라고 인정을 했습니다. 그러니까 사실 지금 오픈 AI가 이제 클로드 개발자들이나 이런 다른 이제 업무에 사용하시는 분들은 클로드 코드를 훨씬 더 많이 사용하고 있고 여기에 대해서 오픈 AI가 조금 밀리는 것 같으니까 클로드 코드한테 먼저 제안을 했는데 클로드 코드가 받지를 않았고 그래서 그 빈자리를 오픈 AI가 딱 꿰차고 들어갔다. 그래서 그 결정이 되게 기회주의적이고 좀 약간 즉흥적으로 보였을 수도 있겠다 이렇게 인정을 했습니다. 그래서 사실상은 자기 잘못을 좀 인정을 했다라고 좀 볼 수 있을 것 같아요. 근데 여기서 이제 결국에는 계약서가 문제이기 때문에 이 계약서를 어떻게 하겠다라는 내용도 좀 담아놨는데 계약서를 이렇게 보게 되면은 펜타곤하고 이제 딜을 좀 봤던 계약서를 조금 수정을 하겠다. 어떻게 수정하겠냐라고 하면 감시금지 조항을 추가하겠다. 뭐 이제 그러니까 이제 조금 우리가 위험한 좀 부분에 대해서 좀 이제 좀 일단 다 오픈은 하지만 좀 약간 우리가 이제 감시해야 되는 것들 뭐 이런 것들은 그렇게 조항을 추가하겠다 이렇게 이제 발표를 한 겁니다. 그쵸. 예. 그래서 오케이.
그래서 결국에는 이제 그래서 결국에는 잠깐만요. 아 이런 거 왜 뜨냐? 그래서 결국에는 앱 1위를 지금 클로드 코드가 차지한 상태고요. 이제 안트로픽 클로드 코드가 이제 넘버원 앱스토어에서 팔로잉 앱스토어에서 1등을 했다 이런 내용입니다. 무료 앱 1등을 찍었습니다. 그래서 3월 2일 안트로픽의 클로드가 무료 앱 1위를 찍었고, 이 자리를 원래 챗GPT가 3년 넘게 지키던 자리였는데 이제 이 자리를 안트로픽 클로드 코드가 뺏었다. 네, 한 번의 결정으로 이렇게 됐죠. 네. 참 어떻게 말씀드려야 될지 모르겠지만 사실 안트로픽 클로드 코드라는 것 자체가 오픈 AI, 그러니까 즉 약간 좀 비영리 단체답게 굴지 않아서 나온 단체가 이 클로드 코드거든요. 근데 클로드 코드는 비영리 단체가 맞나? 아무튼 비영리 단체 그거에 이제 신물이 나서 나온 사람들답게 미국 정부의 그 제안을 받질 않았는데 오픈 AI는 받은 거고. 근데 클로드 코드도 비영리 단체가 맞나? 지금 사실 사람들이 토큰 이제 돈 주고 쓰는 거 자체가 영리 단체 아닌가? 네, 그런 생각이 들긴 하는데 어쨌든 챗GPT가 3년 넘게 잡아왔던 거를 이제 뺏었고, 일일 다운로드 양이 이제 어떻게 보면은 4.5만에서 19.8만으로 넘어갔다고 합니다. 그리고 일일 사용자는 1100만 명을 돌파했습니다. DAU가 1100만 명을 이제 돌파를 한 거예요. 와, 대박이네. 네. 그래서 안트로픽이 펜타곤에서도 이제 잘 했고, 거부하면서 또 요번에 오퍼스 4.6을 또 출시하면서 막 무료 사용자들한테도 이제 개방하기도 하고, 이렇게 하면서 타이밍도 좀 좋았다, 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 해커스 뉴스에서도 클로드 코드 1이라는 스레드가 당분간 약간 근래에 이제 완전 대형 스레드가 돼서 1등을 계속 찍게 되었다. 네. 클로드 코드 becomes number one app on the US App Store. 요 글이 한동안 계속 이렇게 대형 스레드가 되었습니다. 와. 자, 그러면 기업 시장에 이제 오픈 AI가 이제 퀵 GPT보다도 오픈 AI한테 더 뼈아픈 수치가 있거든요. 그게 뭐냐면 바로 기업 시장 73% 상실이에요. 이게 뭐냐면 안스로픽, 그러니까 지금 요 클로드 코드가 기업 AI 시장의 신규 지출의 73%를 차지하는 거죠. 그러니까 일반 사용자가 아니라 돈을 내는 기업 고객의 73%가 클로드를 선택하고 있다는 겁니다. 이게 지금 오픈 AI 내부에서는 코드 레드를 지금 발동시킨 직접적인 원인이다, 이렇게 보고 있어요. 그래서 챗GPT가 어떻게 됐냐, 여기 오픈 AI가 이제 코드 레드를 띄었다라는 기사고요. 그 다음에 그래서 얘네가 이제 챗GPT가 어떻게 했냐, 그래서 제가 앞서 말씀드린 대로 슈퍼 앱을 만들었습니다. 데스크탑 슈퍼 앱을 만들었습니다. 이게 이번 주에 나온 따끈따끈한 내용인데요. 바로 챗GPT 코덱스 아틀라스 브라우저를 이제 하나의 데스크 앱으로 이제 합치는 거예요. 네, 합쳐서 이제 요거를 어떻게든 쓰게끔 만들려고 한다, 그렇게 보시면 될 것 같아요. 그래서 에이전틱
그래서 슈퍼 앱을 이제 또 만들어서 뿌리고 있는 거고, 슈퍼 앱 하이프비스트? 네, 하이퍼비스트에서 이렇게 냈다라는 내용이고, 그래서 에이전틱 AI를 사용해서 사용자 컴퓨터에서 자율적으로 코드를 작성하고, 여기 있어야겠다. 네, 에이전틱 AI를 사용해서, 그러니까 사용자 컴퓨터에서 자율적으로 코드를 작성하고 데이터 분석 그리고 웹 탐색을 하는 앱을 만들겠다. 그렇게 하겠다라는 거예요. 그러니까 이제는 프로그램 하나를 깔아서 이제 사용자 컴퓨터에서 이제 자율적으로 코드 작성하고 데이터 분석하고 웹 탐색하고 이걸 모두 해주는 앱을 만들겠다, 이런 내용입니다. 그래서 여기 보면은 오픈 AI가 스프레딩 여기서 이제 그렉 브록만 대표가 이제 직접 지휘를 하겠다, 이런 내용도 있고, 그리고 동시에 파이낸셜 타임스에서 보도가 어떻게 났냐면 올해 4,500명에서 8,000명으로 직원을 늘리겠다, 이런 결정까지도 나왔다는 내용이 나와 버렸습니다. 그래서 이 안트로픽 클로드한테 뺏긴 기업 시장을 탈환하기 위해서 이제 챗GPT가 올인을 하는 겁니다. 네. 그리고 여기에 더해서 어디였어? 여기에 더해서 오픈 AI는 2026년에 아마 IPO도 검토할 예정이라고 합니다. 그러니까 이제 완전히 네, 좀 진짜 확실히 오픈 AI가 아니라 이 정도면 클로즈 AI 같은데 이런 말 하면 안 되겠죠? 네, 네, 그렇게 볼 수도 있겠다. 이 AI 판이 완전히 바뀌고 있다라는 얘기가 또 있습니다. 일단 큰 그림을 보면 이래요. 그러니까 6개월 전만 하더라도 오픈 AI가 완전 압도적 1위였거든요. 근데 지금은 3파전이에요. 3파전. 네. 네? 잠시만요. 삼파전이 되고 있습니다. 그래서 이제 챗GPT, 클로드, 제미나이 이렇게 3파전이 되고 있다. 그리고 특히 이제 클로드 코딩이 이제 급부상하면서 커서라는 300억 달러 스타트업도 이제 이탈이 좀 시작되었습니다. 네. 커서도 지금 저도 사실 써보면서 많이 느끼는데 커서보다도 저는 사실 커서랑 뭐 AI 관련된 저희가 서비스 같은 것들도 많이 어떻게 보면 리뷰하면서 되게 많이 써봤는데 커서도 정말 많이 썼고요. 커서를 뭐 얼마나 썼다고 얘기를 해야 될까? 한 달에 한 60만원에서 100만원까지도 써봤다, 이렇게 보시면 될 것 같아요. 근데 확실히 클로드가 제미나이보다도 훨씬 더 좋고, 챗GPT도 저는 좋기는 했는데
확실히 코덱스가 많이 좋아졌다고는 하는데 이게 클로드 코드가 뭔가 조금 더 똑똑한 느낌이 좀 든다고 해야 될까? 이거는 좀 정확한, 제가 이제 저희는 이제 지표를 보면서 좀 감으로 좀 제가 보고 있는 지표가 있는데, 지표도 보면서 제 감으로 느끼는 것도 있는데, 확실히 툴콜링이라고 이 AI가 도구를 쓰는 게 되게 좋아요. 네. 그래서 저도 커서에서 이제 클로드로 넘어와가지고 일을 하고 있다, 이렇게 봐주시면 좋겠습니다. 그래서 지금 어떻게 되냐, 이제 마무리를 하자면 퀵GPT 운동이 이제 막 벌어지면서 오픈 AI가 무너지고 있다, 이렇게 보시면 좀 좋을 것 같아요. 근데 정확하게는 독점 시대가 이제 끝나가고 있다라고 보는 게 맞는 것 같아요. 그래서 챗 GPT 하나만 쓰는 시대가 아니라 이제 목적에 따라서 다른 AI를 쓰는 뭐 그런 시대가 되는 거 아닐까, 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 만약에 여러분들은 지금 어떤 AI를 쓰고 있는지 한번 댓글로 남겨주시면 저희가 쭉 같이 보고 또 이런 시장 분위기 그리고 AI 분위기를 또 같이 공유할 수 있을 것 같습니다. 자, 두 번째 뉴스를 한번 보도록 하겠습니다. 다음 영상은 애플이 바이브 코딩으로 만든 앱을 막은 이야기입니다. 네. 여기 이제 뭐냐, 그 코딩 몰라도 앱 만든다는 여러분들, 바이브 코딩 다들 아시죠? 저도 뭐 바이브 코딩을 가르치기도 하고 이제 온라인 강의도 많이 준비를 하고 있는데, 이 코딩 몰라도 앱 만드는 바이브 코딩, 지금 제 주변에 있는 많은 사람들을 가르치면서 많이 코딩을 시키고 자기 일을 업무 자동화, 뭐 그리고 자기가 쓰고 있는 이제 서비스를 아예 대체하는 그 정도 수준까지도 이제 제가 가르친 사람들이 이제 많이들 쓰고 있는데, 이게 이제 3월 18일에 애플이 바이브 코딩 앱들을 조용히 다 차단을 했습니다. 예, 공지도 없이 차단을 했다. 그래서 이제 리플릿이나 바이브 코드 앱 업데이트가 안 된다고 합니다. 네, 요거는 지금 여기 보면 애플 pushing back 바이브 코딩 아이폰 앱, 이렇게 디벨로퍼 세이에서 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 리플릿이 진짜 서비스 만들기는 진짜 좋은데 이런 식으로 해버리면 타격이 엄청 크겠는데? 그래서 무슨 일이 있었냐, 요거부터 한번 보도록 하겠습니다. 애플이 이제 뭐야 네, 그래서 애플이 업데이트를 막았다, 이렇게 보시면 될 것 같고, 그러니까 3월 18일 날 더 인포메이션이 먼저 보도하고 매체들이 이제 다 따라서 다루기 시작했는데요. 어떤 식으로 했냐면 차단 방식이 되게 교묘해요. 그러니까 이거를 뭐 어떻게 삭제하고 뭐 이런 게 아니라 업데이트를 거부했습니다. 업데이트를 거부하면서 이제 서비스들이 이제 사실상 운영하지 못하게 막은 거죠. 그래서 그러면 왜 막았냐? 다시 한번 업데이트 거부를, 애플이 업데이트 거부를 했다, 이렇게 좀 하고 있죠. 그럼 왜 막았냐? 이게 이제 또 저희가 궁금하잖아요. 그러니까 애플의 공식 이유가 뭐냐면, 앱이 자신의 기능을 변경하는 코드를 자신의 기능을 변경하는 코드를 실행하는 것을 금지시킨 겁니다. 그래서 바이브 코딩 앱에서 만들어진 앱이 인앱 웹뷰 안에서 실행이 되잖아요. 그러니까 그 웹뷰에서 실행이 되는데,
앱스토어 심사를 우회하는 거나 마찬가지라고 보는 거예요. 그러니까 사실 바이브 코딩 앱에서 만들어진 앱이 그 리플릿이나 아니면 바이브 코더 뭐 이런 데에서 쓰는 인앱 웹뷰가 있는데, 이 웹뷰에서 실행이 되는 것 자체가 이제 앱스토어 심사를 우회하는 거다, 요렇게 지금 얘기를 하는 겁니다. 그래서 앱스토어 수수료 30%를 내지 않는 앱이 앱 안에서 무한히 만들어질 수도 있기 때문에 이제 이거를 막는다. 네, 그 내용입니다. 그러니까 사실 어떻게 보면은 애플은 제일 예민한 게 저런 부분이에요. 그러니까 자기가 수수료를 받을 수 있는 부분을 내가 다 받아야 되는데, 누군가가 다른 사람이 만약에 이걸 가만히 뒀을 때 다른 사람이 가져갈 수 있는 각이 나오면 그걸 진짜 무조건 어떻게든 막아내는 것 같아요, 보면. 네, 그래서 어떻게 했냐, 리플릿에 요구를 했습니다. 그러니까 업데이트를 안 해주면서, 야, 리플릿한테 어떻게 얘기를 했냐면, 이제 리플릿한테 이제 어떤 식으로 얘기를 했냐면, 생성된 앱을 외부 브라우저에서 열어라. 너네 앱 안에서 열지 말아라. 그거는 좀 약간 내가 볼 때 약간 좀 약간 부정의 행위가 좀 있을 수 있다. 그래서 그렇게 요구를 했고요. 그래서 결국에는 리플릿 같은 경우에는 1월 이후에 업데이트를 못하고 있습니다. 그래서 개발자 도구 1위에서 3위로 추락하는 지금 문제를 겪고 있습니다. 네. 근데 바이브 코드한테는 훨씬 더 심하게 지금 얘기를 하고 있습니다. 애플 기기용 앱 생성 기능 자체를 제거해라, 이렇게 얘기를 했어요. 네. 좀 약간 내부적으로 봤을 때 그거가 아니고서는 좀 더 좀 어떻게 방법을 좀 찾기가 어려웠나 보죠. 그래서 바이브 코드한테는 조금 더 가혹하게 얘기를 하고 있다. 그렇게 보시면 될 것 같고, 그래서 이제 iOS 앱은 바이브 코딩으로 배포가 사실상 불가해졌다. 그러니까 이제 리플릿이나 뭐 클로드 코드는 아닐 겁니다. 근데 이제 웹앱 그 리플릿이나 이제 바이브 코드라는 그 바이브 코딩을 위한 그런 서비스 있잖아요. 그걸 사용해서 하는 것은 이제 사실상 불가능해졌다. 웹앱은 거의 웹앱은 영향이 없는데, 웹앱은 영향이 없고, 그리고 안드로이드도 현재 차단은 없습니다. 근데 이제 그 웹앱으로 이렇게 바이브 코딩을 딱 만들어서 파는 그런 서비스에 대해서만 제재를 하고 있다. 그래서 바이브 코딩의 미래가 막힌 게 아니라 그냥 백포 채널이 막혔다, 이렇게 보시면 될 것 같아요. 사람들이 그래도 왔다 갔다 좀 하고 계신 것 같아요. 지금 뭐 잘 보고 계시면 1번 한번 눌러주세요. 네. 야, 요번에 자, 세 번째 뉴스는요. 네네네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 세 번째는 AI 때문에 45,000명이 잘렸다고 합니다. 이거 들어가기 전에 그래도 있으니까 한번 말씀드리는 건데, 오늘은 저희가 조금, 제가 사실 이 뉴스를 계속 해야지 했는데 조금 뭐랄까, 이게 자꾸 밀리더라고요. 그래서 그냥 조금 준비가 안 되었지만 그래도 연습 겸 한번 켜봤다, 이렇게 봐주시면 될 것 같아요. 조금 내용이 살짝
좀 부드럽지 못하더라도 한번 봐주시면 좀 도움 많이 되실 겁니다. 그래서 이번 주 내용만 아주 꽉꽉 모은 거니까 그렇게 봐주시면 될 것 같습니다. 자, 세 번째 뉴스입니다. AI 때문에 45,000명이 잘렸다. 그러니까 이게 지금 직장인 개발자, 취업 준비생들한테 진짜 조금 타격이 좀 큰 얘기일 것 같은데 45,000명이 잘렸다고 합니다. 그래서 요번에 이제 테크 리뷰인데 어디 보자. 45,000명이 월드와이드에서 이렇게 쭉 봤을 때 2026년 3월까지 전 세계 테크 업계에서 45,000명이 해고가 됐다라고 합니다. 그래서 그럼 왜 잘렸냐? 왜 잘렸냐? 해커뉴스에 이제 토론을 좀 보니까요. 토론을 보니까 뭐라고 하냐면 직접 이제 그 회사가 직접 밝히는데 뭐라고 밝히냐면 AI 때문이라고 아예 명명백백히 그렇게 그냥 발표를 해버립니다. 와, 그래서 지금 어떤 상황이냐? 그래서 지금 역대급으로 AI 때문에 해고된 게 지금 역대급이다. 이렇게 나오고 있어요. 그리고 가장 충격적인 건 블락, 스퀘어, 그리고 캐시 앱을 만든 회사예요. 거기서 이제 여기 블락, 여기서 뭐라고, 네, 블락, 여기서 블락이나 스퀘어, 그러니까 스퀘어나 이제 캐시 앱을 만든 뭐 이런 회사에서 1만 명에서 6,000명으로 40%를 감원을 했습니다. 40%를 감원을 해요. 네, 블락 CEO 잭 도로시가 여기서 이렇게 잘랐다. 와, 요만큼 잘랐다. 1만 명에서 6,000명으로 40%를 감원했다. 네, 잭 도시가 이렇게 말했습니다. 그러니까 재정적 어려움 때문 아니다. AI 도구 능력이 확대되었기 때문. 그러니까 원래는 회사가 어려워질 때 이제 자르는데 그냥 AI 도구 능력이 확대되어서 이렇게 사람을 잘랐다. 이렇게 생각을 하는 겁니다. 그리고 또 이렇게 얘기했어요. 대부분 또 이렇게 잭도시가 뭐라고 얘기를 했냐면 이렇게 AI 때문에 잘랐다 이렇게 얘기를 하고 40% 잘랐다고 얘기를 했죠. 그래서 4,000명 잘라서 6,000명으로 만들었고, 그 다음에 뭐라고 얘기를 하냐면 대부분의 회사가 아마도 1년 안에 같은 결론에 도달할 것이다. 요렇게 지금 얘기를 하고 있고요. 요렇게 하면서 주가가 어떻게 되었을까요? 주가가 어떻게 되었을까? 주가는 도로시가 이렇게 예측을 하면서 주가는 이렇게 예측을 하면서 주가는 24% 폭등했습니다. 월가는 환영했다라는 얘기죠. 그러니까 저희도 지금 뭐 회사 운영을 하고 있지만 사실상 진짜 많이 사람들의 직업을 벌써 빼앗고 있다 이렇게 보시면 좀 좋을 것 같아요. 그래서 뭐 해고 기업 목록도 뭐 이렇게 막 나오고 있고 지금 아주 난리도 아닙니다. AI 드리븐으로 바뀌면서 이렇게 바뀌고 있습니다. 그런데 또 뭐가 있냐? CNN 분석이 조금 다르게 지금 해석을 하고 있습니다. 뭐라고 하냐면 AI가 이 직업 AI가 일자리 종말을 일으키고 있지는 않다. 적어도 아직은 아니다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. CNN은 그렇게 보고 있어요. 그래서 뭐 지금 그러면 뭐 자른 이유가 뭐 왜일까? 좀 핑계를 쭉 분석을 해보니까 왜 그러냐면 복합적인 원인이 있는데 AI 과잉 채용이 이미 되었었고 이제 구조조정을 하고 있는 거고요. 그리고 투자자들이 압박을 하고 있고 그 다음에 AI가 그 시그널을 주니까 그냥 그 박자가 맞았을 뿐이다. 이렇게 좀 얘기를
하는 뭐 그런 CNN 기사도 있다. 네, 그래서 이렇게 뭐 그런 내용들이 쭉 있습니다. 그래서 왜 그러냐라고 보니까, 왜 그렇게 생각을 하냐라고 하니까, AI가 실제로 실전 AI가 도입된 건 11% 뿐이다. 근데 뭐 벌써 40% 자르고 이런 건 좀 복합적인 것 같다, 이렇게 얘기하는 거고, 슬쩍 또 이런 내용도 흘립니다. 블락이 사람을 4,000명이나 잘랐는데 은근슬쩍 다시 재고용을 하고 있다, 뭐 이런 식으로도 좀 얘기를 하고 있어요. 그래서 지금 미국 분위기, AI 시장 분위기가 요렇게 흘러간다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 근데 제 생각은 어떠냐면, 사실 네, 이걸 켜놓고 또 한번 얘기를 해야 되겠죠. AI가 일자리를 뺏는 거는 제가 봤을 때 솔직히 시간 문제이지 않을까 싶습니다. 지금은 사실 AI가 명분에 가까울 수도 있을 것 같아요. 아직 뭐 엄청 그래도 사람이 좀 결정을 해야 되고 책임져야 되는 부분도 있지만, 이게 어느 정도까지 자리를 잡기까지는 아직까지는 명분이다. 근데 뭐 이제 좀 조만간에, 제가 봤을 때는 지금 2026년인데 4월이니까 와, 27년만 돼도, 이제부터 27년만 돼도 빨리 바꿀 기업들은 그때서부터 바꾸지 않겠나, 이런 생각이 드네요. 왜냐면은 제가 제 주변에서 회사 운영하시는 뭐 사장님들, 대표님들 뭐 얘기하는 것만 들어봐도 진짜 원래 그냥 진짜 뭐 막말로 엑셀이나 뭐 이런 것들, 진짜 사람이 하나하나 옮겨야 되는 것들, 이런 것들 때문에 어쩔 수 없이 쓰는 사람들이 있었는데, 이게 이제 AI로 다 대체가 되고 있으니까, 네, 그렇습니다. 지금 들어와 계신 분들은 뭐 프리랜서이신가요? 아니면은 뭐 다른 일을 하고 계신가요? 아, 프리랜서. 프리랜서. 예. 프리랜서시구나. 아마 제 생각인데 AI가 늘어나면서 프리랜서도 사실상 필요가 없어지지 않을까. 그러니까 사실 말이 프리랜서지 개인 사업자에 가깝잖아요. 그러다 보니까 프리랜서가 이제 팀을 꾸리면은 뭔가 기업이나 회사처럼 바뀌는 경우가 있는데, 이제는 아예 그 프리랜서도 하나의 그냥 회사처럼 꾸려서 할 수 있지 않을까. AI 때문에 프리랜서 일자리도 위협받는 거, 그래서 뭐 그럴 수 있죠. 예, 근데 이제 직원들이 많이 필요 없어지면서, 저는 직원들이 많이 없어질 거기 때문에 프리랜서가 더 많아질 거고, 이 프리랜서를 우리는 포장하면 솔로프리너. 그러니까 완전 진짜 혼자 1인 창업가가 이제 많아질 거라, 이렇게 보고 있습니다. 그래서 아마도 AI를 누가 얼마나 더 잘 활용하는지가 정말 중요해진 시기가 될 것 같아요. 네. 사장님이 보기에 AI 시대에 프리랜서 어떻게 살아남기 위해 무슨 공부를 해야 된다고 생각하시나요? 프리랜서가 살아남기 위해서는 어떤 공부를 해야 되냐면, 일단 프리랜서로서 일단 혼자서 하시는 것만으로도 되게 능력이 있으신 것 같아요. 근데 이제 어떤 능력을 배양해야 되냐면, 제가 볼 때는 아마 지금 회사나 이런 데서 가장 골칫거리가 어떻게 보면은 사람이
조금 문제가 될 것 같다 이런 생각이 좀 들거든요. 저도 이제 기사를 많이 찾아보면서 어떤 얘기를 하냐면 이런 질문이 있더라고요. 이런 질문을 봤어요. 혹시 어떠한 사람 때문에 AI를 도입 못하는 거 아닙니까? 이런 식으로 얘기하는 어떤 질문지를 봤거든요. 그러니까 이게 서로 각자 AI를 잘 사용해야지만이 이게 시너지가 나고 그게 이제 어떤 팀으로 이루어졌을 때 엄청 시너지를 내는데 요즘에는 지금 AI 실력도 다 다르고 뭐 이렇기 때문에 시너지가 안 나는 경우가 있어서 지금 프리랜서들은 AI를 어떤 환경에서 잘 사용하고 그리고 어떻게 문제 해결할 때 쓸 수 있을지 이거를 되게 고민 많이 하시고 자동화 그리고 자기의 업무를 최소화하는 게 가장 중요한 덕목이 아닐까. 그러다 보면은 인력도 줄어들 거고 인간이 해야 되는 것들을 줄이는 게 바로 그게 가치이기 때문에 그런 공부들을 저희 이따방 통해서 많이 뭐 봐주시면서 공부해 보시면 좀 좋지 않을까. 결국에는 지금 AI는 뭐 누가 뭐 박사가 있는 게 아니잖아요. AI 뭐 개발하는 뭐 서비스 같은 것들이나 이제 지금은 많이 써봐야 되는 다시 얘기를 하자면 지금은 AI를 많이 써볼 때인 것 같습니다. 자, 네 번째 한번 보도록 하겠습니다. 네 번째 뉴스는 그록이 드디어 사고를 좀 쳤네요. 예, 그록이 미성년자 성착취 이미지를 만들었다. 뭐 이런 내용입니다. 네, AI 윤리에 관해서 이제 또 기사를 하나 가져왔는데 일론 머스크의 AI 이제 그록이 미성년자 성적 이미지를 만들었다 라고 합니다. 예. 이거를 저도 제가 아는 지인이 약간 요런 거 비슷한 거를 한번 만들 수 있다고 해가지고 한번 본 적은 있어요. 예. 저도 뭐 성인이니까 한번 뭐 그 연구 차원에서 이제 본 적이 있는데 진짜 만들어지긴 하더라고요. 근데 여기에 지금 대량으로 만들어져서 지금 문제가 된 것 같습니다. 네. 테네시에 있는 10대가 일론 머스크 AI를 가지고 그런 이제 아동 성착취물을 만들었다. 그랬더니 이놈들이 몇 개를 만들었냐? 무지하게 만든 것 같아요. 11일 동안 23,000장을 만들었대요. 11일 동안 23,000장. 팔려고 했나? 23,000장 왜 필요하지? 네. 아무튼 그렇게 만들었다고 합니다. 그래서 이게 언제냐? 잠시만요. 네, 23,000장 이 테네시에 있는 티네이저가 일론 머스크 AI로 이제 23,000장을 만들었다라는 내용이고 이제 요게 어떻게 된 내용이냐면 2025년 12월 20일에 xAI가 그록의 이미지 생성 기능을 이제 추가를 했거든요. 근데 9일 동안 440만 장이 생성이 됐습니다. 근데 180만 장이 여성 성적 이미지라고 합니다. 180만 장이 성적 이미지였다. 그리고 그 중에서 아동 성적 이미지가 11일간 23,000장이 추정이 되었다고 합니다. 그래서 이제 캘리포니아에서 이제 집단 소송을 했다. 그러니까 테네시 이제 그 고등학생 3명에게 이제 캘리포니아에서 이제 집단 소송을 했다라는 내용입니다. 그래서 그러면 얘네가 어떻게 만들었냐? 보니까 이미지를 변환을 했다고 하는데, 그러니까 이제 실제 사진을 가지고 이걸 이제 스파이시 모드로 성적 이미지 변환을 했다고 합니다. 그리고 그거를 이제 텔레그램이랑 이제 디스코드에 팔았다고 해요.
오호, 오호, 예. 그렇게 팔았다고 합니다. 음흠. 음. 근데 이게 이제 좀 얘기가 커진 것 같아요. 이제 미국 이제 워렌 이제 상원의원이 이제 뭐 어떻게 막 보내서 이제 서한을 보내가지고 뭐 이제 막 이걸 이제 진행을 하고요. 그 다음에 캘리포니아에서도 이제 이걸 가지고 이제 공식 조사를 이제 받게 된 겁니다. 네, 캘리포니아에서도 이제 이렇게 받았다. 그 다음에 XAI는 뭐라고 대응을 했냐? 유료 X 계정으로 제한한 게 이제 전부다. 얘네들은 그냥 제한을 했다. 요렇게 얘기를 했습니다. 이게 결국에는 검열 없는 AI를 이제 강조를 하면서 생겨난 좀 문제인 것 같은데, 참 어렵네요. 어려울 거예요. 이게 아직까지도 오픈 AI랑 클로드 코드가 싸우는 이유도 이제 여러 데 있을 텐데, 유료 계정, 이제 어디까지 풀어주고 어디까지 막아야 될 건지, 이런 것들, 그런 것들이 이제 앞으로 어떻게 흘러나갈지, XAI가 어떻게 풀어나갈지도 한번 저희가 지켜봐야 되는 내용인 것 같습니다. 그래서 요게 이번 주에는 핫했다. 네, 핫했다. 이렇게 보시면 될 것 같고, 네, 그 다음엔 커서입니다. 커서가 이제 300억 달러, 엄청 이제 300억 달러 스타트업이죠. 근데 망할 수도 있다. 망할 수도 있다라는 내용입니다. 왜 이래? 어? 요거는 이제 저희가 아까도 보기는 했는데요. 커서의 기업 가치가 300억 달러인데 매출이 연 2조 원이거든요. 근데 이번에 보면은 이제 매우 불확실한 미래가 좀 확정되었다. 이런 내용으로 지금 기사를 쏟아내고 있습니다. 너무 빨리 성장을 한 것도 있지만 여기에 대해서 이제 다른 업체들이 너무 빨리 따라온 것도 있다. 이렇게 볼 수 있을 것 같아요. 그래서 보면은 AI 코딩이 하이파다. 리얼리티 뉴 버블 퀘스천이 이제 찍혔다. 그러니까 1년에 25억에서 1년 만에 기업 가치가 1년 만에 기업 가치가 25억에서 300억 달러가 되면서 이제 엄청나게 뻥튀기가 됐고, 그리고 매출도 이제 2배씩 해서 연 20억 달러를 막 하고 있습니다. 그래서 현재 블룸버그에서는 거의 500억 달러 추가 투자를 논의 중에 있다고 합니다. 예. 500억 달러를 추가적으로 투자할 생각도 있다. 근데 이게 이제 2월달, 3월달부터는 좀 분위기가 바뀌었습니다. 커서 이제 데드. 요 밈이 좀 돌아다니면서, 예. Cursors dead and Claude Code killed it. 이렇게 클로드 코드가 이제 죽이고 있다. 요런 밈이 퍼져나가면서 이제 조금 심상치 않다. 이렇게 볼 수 있겠네요. 개발자들이 근데 저마저도 똑같기는 해요. 사실 저마저도 개발자들이 이제 클로드 코드를 이제 이탈을 하고 있는데 저마저도 커서를 쓰고 있다가 클로드 코드로 넘어갔거든요. 근데 와 쓰고 나서 진짜 정말
많이 좋아졌다 이렇게 생각을 하고 있어요. 예. 만약에 저한테 딱 하나 AI를 쓰라고 하면은 전 무조건 클로드 코드를 쓸 것 같습니다. 그래서 매출이 2조인데 커서가 매출이 2조인데도 개발자들은 조용히 저렴한 경쟁사로 옮겨가고 있다. 예. 요렇게 지금 보여지고 있어요. 예, 근데 사실 진짜 커서 쓸 때는 돈을 진짜 많이 썼거든요. 근데 확실히 클로드 코드 쓰면서 돈도 많이 줄이기도 하고 속도도 엄청 빨라졌습니다. 그러니까 사실 개발자들은 안 바꿀 이유가 없는 거죠. 네, 안 바꿀 이유가 없다. 그래서 AI 코딩 에이전트를 한번 볼까요? AI 코딩 에이전트가 누가 제일 좋냐 상태를 한번 보자 라고 해서 딱 봤더니 지금은 이제 클로드 코드 코덱스, 코파일럿, 제미나이, 커서, 데빈 앤 윈드서프 뭐 이렇게 지금 쓰고 있다. 네. 그래서 이제 CLI, First Agent CLI로 쓰는 게 이제 클로드 코드, 제미나이 CLI, 코덱스의 CLI, 코파일럿 CLI 뭐 이렇게 되고 있는 거죠. 그러니까 AI 코딩 미래가 IDE 그러니까 이 우리가 어떤 뭐 프로그램을 깔아가지고 뭐 이런 식으로 저희가 지금 쓰고 있는 뭐 이런 그러니까 개발 프로그램 막 이런 IDE가 아니라 완전한 에이전트로 가고 있다. 요렇게 보여지고 이 커서의 문제점을 정리한 또 기사를 누군가 냈다고 해요. 그래서 이제 뭐 요런 문제점들이 있다. 그러니까 IDE가 아니라 이제는 에이전트로 완전히 한 번에 다 해주는 애들이 필요한 시점이다. 네, 그런 내용들이 여기에 이렇게 많습니다. 힛 유세지 여기 보면은 저도 진짜 공감되는 내용들이 정말 많아요. 뭐 보면은 그냥 쉬운 거 커서를 취소했다. 그 이유가 뭐냐면 그 사용량 리밋에 너무 빨리 도달한다. 근데 그건 진짜 있는 것 같아. 맞아요. 엄청 빨리 도달하는 것 같습니다. 그래서 뭐 누가 이렇게 또 커서랑 클로드 코드를 비교를 했다고 하는데 이제 기본적으로 이제 다른 거는 이제 좀 다른 것들이 있죠. 커서는 에디터에 있고 클로드 코드는 터미널에 있다. 그래서 터미널에 있어서 조금 사용하기는 어려운데 생각보다 딱 적응만 할 수 있으면은 엄청 좋다. 그렇게 되는 거고 컨텍스트 윈도우 이제 프로블럼이 있고 토큰 에피션시 테스트가 있죠. 예. 토큰을 너무 많이 써먹어요. 클로드 코드는 빠르기도 하고 잘하는데 어쨌든 얘는 33K 밖에 안 쓰지만 커서는 188K 이래서 돈을 많이 먹는구나 이렇게 볼 수 있겠죠. 사실상 커서가 바로 내일 망하지는 않을 거예요. 근데 한번 저도 이제 저희가 이제 지금 3월 23일인데 아마 클로드 코드 강의가 나올 겁니다. 나올 건데 클로드 코드는 한번 꼭 써보시는 게 좋을 것 같아요. 저도 써야지 했는데 귀찮아서 안 쓰고 있다가 써봤는데 정말 진짜 신세계였다. 자, 6번째 가도록 하겠습니다. 미드저니가 드디어 영상을 만든다고 합니다. 미드저니가 이제 드디어 첫 영상 모델 V1 비디오 모델을 발표했습니다. 한번 보시죠.
이렇게 지금 V1 모델을 출시를 했습니다. 그런데 동시에 이미지 V8도 냈는데 한편 소라 8은 지금 거의 약간 망해가고 있다고 합니다. 미드저니가 이제 V1이 나와서 베타로 이제 나왔는데 AI 요런 배틀에서 이제 조금 소라가 약간 밀리고 있는 것 같다. 그래서 결국에는 소라가 조금씩 좀 하락하고 있다. 네, 이렇게 보면 좋을 것 같습니다. 그러면 왜 지금 미드저니가 이렇게 좋냐 봤더니 생각보다 되게 잘 나온다고 해요. 이미지를 넣으면 5초 영상 그리고 20초 영상까지도 확장이 되고요. 2천만 사용자에게 미리 이제 공개를 했습니다. 그래서 많은 사람들이 리뷰를 하고 있는데 네, 이렇게 5초짜리 영상을 만들어주고 있다. 이렇게 만들어주고 있다. 이렇게 보면 좋을 것 같고, 실제로 이걸 이제 써본 사람들이 뭐 이제 내 기대를 뛰어넘었다. 근데 아직까지도 이제 480p 그리고 24프레임이어서 해상도는 아직 낮다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. 네, 여기 보면은 미드저니가 아직까지는 이제 이렇게 좋은데 화질이 좀 낮다. 화질이 좀 낮고 아직 24프레임으로 나오고 있다. V8도 이제 동시에 출격을 했어요. 미드저니 V8. 이게 이제 특징이 어떻냐면 5배 빠르고요. V8 이름 멋있다. 예. 이렇게 5배 빠르고요. 그리고 2K, 2K, 네이티브 2K를 지원하고 텍스트 렌더링도 대폭 개선했다고 합니다. 그러니까 저희 시청자분들도 막 보시는 분들이 한글 어떻게 한글이 렌더링이 잘 안 돼요 막 이러신 분들이 있는데 이런 걸로 이제 좀 많이 수정이 되고 있는 것 같습니다. 그러면 이제 소라는 어떻게 되냐? 소라 이제 경쟁사인 소라는 이제 챗GPT 거죠. 소라는 3월 13일 날 소라 1이 이제 공식으로 이제 퇴역, 그러니까 은퇴, 이제 안 한다, 서비스 안 한다 이렇게 되는 거고, 소라 2는요 지금 조금 좀 약간 크리티컬한 오류가 좀 있다고 해요. 여기 3월 13일 날 이제 타결을 하는데 소라 2는 아주 잦은 좀 문제가 있다고 해요. 그래서 99%에서 멈춤이 되는 오류가 반복되고 있다. 그리고 신규 가입자한테는 기능이 비활성화되고 있기 때문에 지금 좀 약간 좀 별로 안 좋다, 좀 힘들다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 오픈 AI는 소라를 이제 챗GPT에 이제 통합할 계획이라고까지도 밝혔습니다. 이렇게 보시면은 오픈 AI, 소라 AI 비디오 제너레이션 다이렉트 챗GPT에 이제 바로 넣겠다. 이렇게 지금 하고 있다. 이제 통합을 하는 거죠. 네, 그렇게 하고 있습니다. 그래서 지금 이제 AI 영상 생성에 이제 판이 조금 바뀌고 있습니다. 이제 원래는 소라가 독주를 막 하고 있었는데 이제는 그 소라 독주가 좀 끝나고 이제 조금 세대 교체가 좀 되고 있지 않나 싶습니다. 그러니까 사실 지금 전반적인 내용이 약간 다 챗GPT한테는 다 안 좋은 내용이에요. 네. 혹시 여러분들은 지금 이미지 생성이나 영상 생성할 때 어떤 모델 사용하시는 분들이 있나요? 뭐 어떤 모델 사용하세요? 소라 저 같은 어떤 모델 사용하고 있으신가?
클링을 사용하는 혹시 뭐 이유가 있나요? 클링? 아, 나노바나나처럼 일관성이 좋다. 오, 클링도 업데이트를 많이 하면서 이게 중국 걸로 알고 있는데 되게 많이 발전을 많이 하고 있는 것 같긴 하더라고요. 자, 한 몇 개 안 남았어요. 자, 이제 7번째 가도록 하겠습니다. 바이브 코딩 올해 안에 터진다. 바이브 코딩이 지금 사실 진짜 엄청 대세죠. 진짜 코딩을 몰라도 이제 앱을 만들고 서비스를 만들고 다들 이제 그렇게 쓰고 계신데, 이게 이제 어떻게 지금 되고 있냐. 근데 여기 스택 오버플로우에서 이제 역사상 최악의 코더가 등장했다. 그게 뭐냐면 코드 지식이 없이 바이브 코딩하는 사람이 이제 최악의 코더다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데, 아마도 점점 더 공부를 할 거예요. 그러니까 바이브 코딩이 되게 파워풀하지만 이 코딩을 할 때 코드 지식이 없는 상태에서 하다 보면은 이제 그런 것들을 조금 약간 뭐랄까 최악의 코더다 뭐 이렇게 표현을 하고 있는 것 같습니다. 그 다음에 올해 안에 진짜 재앙적인 폭발이 올 거다 이렇게도 얘기를 하고 있어요. 뭐가? 바이브 코딩이 지금 진짜 스레드만 들어가도요, 여러분들 무슨 뭐 변호사가 앱을 만들었네, 마케터가 앱을 만들었네, 막 별의별 얘기를 막 하고 있거든요. 그러니까 이제는 몰라도 만든다는 거예요. 근데 이제 이게 어쩌면 올해 안에 엄청나게 폭발을 만들 것 같다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이제 올해 안에 터지는데, 여기에서 이제 좀 제일 많이 손해보는 게 누구냐면 사스 만드는 회사예요. 사스라고 하는 거는 SaaS라고 하죠. 그러니까 매달 구독료를 내고 쓰는 서비스 같은 거 있잖아요. 이런 것들이 지금 상당히 위험하다. 왜냐면 사스는 내가 조금만 더 하면 되지만 귀찮아서 쓰는 게 보통 사스거든요. 근데 저도 지금 사스를 전부 다 바꾸고 있어요. 제가 직접 다 만들고 있습니다. 제가 지금 만드는 프로젝트만 해도 지금 거의가 뭐야? 거의 막 10개가 넘어가고 하루에 3개씩 나오고 이렇게도 되는데, 이 얘기를 누가 했냐면 Y 컴비네이터 CEO 게리 탄이 사스가 이제 다 죽을 것이다 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. 네. 왜냐면 이렇게 그냥 쭉 얘기하면 내가 원하는 서비스, 내가 원래는 돈 내고 써야 되는 서비스가 그냥 만들어져 버려요. 그냥 요렇게 그냥 다 이렇게 뚝딱뚝딱 만들어져 버리는 겁니다. 그래서 저희 뭐 예를 들면 저희 수업이나 저희 강의나 저희 이제 멤버십 회원분들 같은 경우에는 저희가 이제 멤버십 회원분들 같은 경우에는 저희가 클로드 코드나 이런 걸로 업무 자동화 이런 걸로 이제 사스 같은 것들을 만들어 드리는 거를 알려드리기 때문에 이렇게들 많이 될 것 같습니다. 그리고 신시내티 대학교에서는 코드 없이 이제 코딩하는 그 코딩이 아예 규칙을 바꾸고 있다. 그러니까 바이브 코딩이 어떻게 새롭게 룰을 쓰고 있는지 요거를 지금 발표를 했습니다. 바이브 코딩이 뭐냐, 어떻게 자동화하냐, 워크플로우를 뭐 어떻게 웹사이트를 만들고 앱을 만드냐,
네, 이런 것들 어떻게 빠르게 하냐. 그래서 요런 바이브 코딩 플랫폼을 또 소개도 해주고 있고, 예. 그러니까 바이브 코딩으로 약간 내가 여태까지 못했던 것들을 할 수 있게끔 좀 만들어주고 있다. 근데 그런 내용도 있습니다. AI 코드가 인간 코드보다 보안 취약점이 2.74배 더 있다라는 리포트도 있어요. 그러니까 이게 이제 사람들이 서비스만 만들어내고 이 코드적인 지식이 없다 보니까 요렇게도 되고 있죠. 그래서 저희는 지금 멤버십에서 저희 이제 카톡방 들어오시면 아시겠지만 저희 멤버십에서 요런 보안까지도 그러니까 이렇게 내가 바이브 코딩을 했을 때 보안은 어떻게 막는지 그런 기본적인 것들도 알려드리고 있다. 그렇게 보시면 될 것 같고, 그리고 바이브 코딩으로 만든 앱을 요런, 근데 사실 문제점은 왜 생기는 거냐면 바이브 코딩으로 만든 앱을 아무도 코드 리뷰를 안 해서 그래요. 코드 리뷰를 사실 하기가 재미가 없으니까 안 하기는 하지만 이제 조금씩 엣지 케이스라든지 조금 대충 봐야 되는 것들만 쭉 보면 어느 정도 막을 수는 있는데 그렇게 하고 있지가 않다. 그리고 또 어떤 문제가 있냐면 지금 오픈소스를 지금 훼손한다는 비판도 있습니다. 바이브 코딩이 오픈소스 웹을 오픈소스 웹 개발을 이제 훼손하고 있다. 네, 이런 것들도 지금 얘기가 많이 나오고 있습니다. 그래서 아까 사스를 또 이제 게리탄이라는 YC CEO가 이제 막 야 사스 다 망할 거야 이랬는데 반대로 조호 CEO가 이제 공개 베팅으로 이제 반박했습니다. 야, 안 망해. 너 나랑 내기할래? 이렇게 얘기를 하고 있다. 네, 이렇게 쭉 뭐 내용까지도 다 있습니다. 그래서 요거는 이제 돈 많은 사람들끼리 뭐 조금씩 이제 같이 뭐 베팅을 하면서 뭐 바이브 코딩에 대한 뭐 이런 이 바이브 코딩이 많이 늘어나면서 서로 이렇게 다른 의견도 있다 이렇게 보시면 될 것 같고, 진짜 재밌는 건 바이브 X라고 2026년 바이브 코딩 전용 학술 워크샵이 생겼다. 이제는 바이브 코딩을 완전 워크샵 형태로 이제 서로 정보를 공유하는 이제 그런 워크샵이 생겼다. 이렇게 보면 참 신기하죠. 위키피디아에도 정식 문서가 생겼다고 해요. 바이브 코딩이라는 이제 정식 문서가 생겨서 이제 사람들이 여기에다가 어떻게 하는 게 좋고 어떻게 쓰는 게 바이브 코딩에 대해서 이제 바이브 코딩이 밈이 아니라 이제는 실제 막 기술처럼 그렇게 쓰고 있다라는 내용입니다. 바이브 코딩을 제 개인적으로 좀 견해를 좀 말씀을 드리자면 개인 프로젝트는 진짜 괜찮은 것 같아요. 그리고 자기가 쓸만한 업무 자동화 하는 데는 전혀 지장이 없어요. 오히려 그렇게 해야 된다고 봐요, 저는. 무조건. 근데 프로덕션은 좀 위험해요. 왜냐면 이제 어떤 우회 루트가 있을지 모르고 그리고 어떤 엣지 케이스가 생길지 모르기 때문에 경험이 없는 바이브 코더들이 그냥 완전 초짜가 딱 만들어서 그냥 프로덕션을 내가지고 내가 이걸로 어떤 돈을 벌어보겠다? 와, 근데 그거는 진짜 어려울 수 있어요. 오히려 이런 것도 있습니다. 그 서비스를 냈는데 결제까지 다 붙였는데 거기에 보안 취약점이 이제 있으면 벌금을 물어요. 벌금 신고하면 벌금도 물 수 있거든요. 그렇기 때문에 오히려 내가 이걸로 바이브 코딩으로 돈을 벌려고 했다가 진짜 좀 안 좋을 수도 있다. 벌금까지 물 수도 있다. 그래서 프로덕션은 코드 리뷰 없이는 조금 힘들다. 예. 이런 엣지 케이스 같은 것들도 많이 염려를 해야 된다. 그렇게 봐야 될 것 같습니다.
네, 여덟 번째 한번 보도록 하겠습니다. 여덟 번째는 젠슨 왕이 1억 달러를 말을 했다. 뭘 말을 했냐? 젠슨 왕이 1조 달러, 1억 달러래. 1조 달러, 1조 달러를 이제 말을 했는데, 그러니까 3월 16일 날 산호세에서 2027년까지 AI 인프라 주문이 1조 달러가 될 거다. 야, 엄청 올라갈 것이다. 더 많이 살 거다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 중입니다. 네, 엔비디아 이제 여기 발표에서 막 이렇게 이제 뭐 자랑을 하는 거죠. 이렇게 보시면 Year ago of conviction. This is the 20th anniversary. 이렇게 얘기를 하는데 작년에는 5천억 달러였거든요. 근데 이번에는 1조 달러가 될 거다. 1년 만에 이제 2배가 됐다. 요런 AI 인프라를 만드는 데 있어서 우리를 더 많이 쓸 거야. 이렇게 좀 발표하는 자리가 있었습니다. 그래서 GTC에서는 어떻게 상세 분석을 했냐면 네, 이렇게 뭐 키 인사이트 뭐 그로크 200억 달러 인수를 해서 이제 뭐 여러 가지 AI 회사들이 많이 늘어나면서 여기에 대해서 이제 좀 자기네들 더 많이 살 거다. 뭐 이렇게 발표도 했고요. 에이전틱 AI가 이제 변곡점이 이제 도래했다. 막 이런 식으로도 지금 얘기를 하고 있습니다. 근데 여기서 조금 전환이 좀 되고 있는데 AI 칩이 이제 GPU에서 CPU로 이제 갈 것이다. 뭐 이런 내용도 있어요. 얘네들이 이제 엔비디아가 이제 연구를 해보니까 이제 그런 이제 CPU로 넘어가는 이제 시기가 올 것 같다. 뭐 이렇게 지금 얘기를 하는 것 같습니다. 네, 요거는 조금 뭐 어쨌든 뭐 자랑하는 내용이라서 뭐 일단 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 마지막 10번째 한번 보도록 하겠습니다. 클로드 코드가 이제 말로 코딩 할 수 있게끔 만들었다고 합니다. 클로드 코드가 이제 아예 보이스 모드를 추가했습니다. 보이스 모드를 추가했어요. 네, 스페이스를 꾹 누르고 말하면 AI가 이제 코딩을 합니다. 3월 업데이트가 엄청 많아요. 3월 업데이트가 엄청 많은데 이제 핵심만 좀 빠르게 보도록 하겠습니다. 핵심만 빠르게 보도록 할게요. 3월에 엄청 많이 나왔는데 일단 핵심만 보도록 하겠습니다. 일단 첫 번째 보이스 모드입니다. 보이스 모드. 네. 뭐 보이스 모드를 하는데 일단은 슬래시 잠시만요. 여기 슬래시 보이스를 쓰고 입력을 하면 이제 활성화가 되고요. 스페이스바를 꾹 누르고 말하고 떼면 전송이 된다고 합니다. 이거 같은 거 우리 네. 이건 나중에 얘기를 하도록 하겠습니다. 저희가 딸깍이라는 이 버튼을 바이브 코딩을 위해서 딸깍이라는 버튼을 만들려고 했는데 이미 나와 버렸네.
아, 그러니까 이게 요즘 시장이 이렇게 빠르다니까. 너무 빨라. 말도 안 되네. 근데 이거 보이스 모드 저도 써봤거든요. 정말 좋습니다. 여러분들이 그 글로 쓸 때랑 말로 할 때가 조금 달라요. 저도 지금 지금 뭐 대본을 보고 읽는 게 아니잖아요. 그러니까 대본을 쓰는 거는 약간 정제되고 좀 정리되었다고 하면, 말로 할 때는 상황 설명, 부대 설명을 하기 때문에 이 클로드 코드나 이 AI가 이해하기가 조금 더 이해할 수 있는 부분들이 좀 더 많아지는데, 글로 쓰면 그렇지가 못했단 말이에요. 근데 결국에는 이제 아예 보이스 모드가 들어왔다. 저 같은 경우는 이제 코드를 할 때 이렇게 들고 이렇게 잡고 이제 스페이스바를 누르면서 얘기를 하는데, 이제 아예 이게 전 위스퍼 AI를 썼거든요. 근데 이제 아예 기능으로 들어오면 너무 편하죠. 클로드 일을 잘해. 내가 볼 때는 확실히 AI가 도와줘서 그런지 일을 잘하는 것 같아요. 네, 그래서 기술 용어나 레퍼지터리 이름도 잘 인식한다고 합니다. 그래서 코딩에 최적화된 음성 인식 기능을 넣는다고 해요. 자, 그 다음에 루프 기능입니다. 요거 아주 핫했었죠. 루프 기능. 그러니까 얘한테 이제 일을 시켰을 때, 클로드 코드한테 일을 시켰을 때 얘가 이 일을 할 때마다 진짜 이루어낼 때마다 계속 테스트하고 5분마다 테스트하고 자동 실행해가지고 자기가 거기서 받은 또 피드백을 다시 고치고 다시 적용하고 이런 식으로 한다. 그래서 개발자가 자리 비운 사이에 클로드가 알아서 이제 모니터링하고 이제 알아서 하게 하는 그런 루프 기능이 들어왔다. 미쳤네. 그렇습니다. 그리고 채널이 이제 채널이 좀 늘어났어요. 오픈 클로를 죽이기 위해서 클로드 코드가 채널을 만들었다고 합니다. 그러니까 텔레그램이랑 디스코드에서도 할 수 있게끔 만들었다는 거예요. 와. 야. 그러니까 밖에서 텔레그램으로 이 버그 고쳐줘 하면 집 컴퓨터의 클로드 코드가 이제 코드를 수정한다. 원래 이게 오픈 클로의 좀 장점인 기능이었고, 제가 만든 헤이스퀴드에서도 그런 장점이 있었는데 이게 됐다고? 오케이 알겠습니다. 그래서 이걸 벤처 비스트는 얘를 오픈 클로 킬러라고 불렀다. 요렇게 얘기를 하고 있습니다. 오픈 클로를 개발한 그 사람은 결국에는 챗GPT의 오픈 AI에 입사했죠. 그 뒤로 얘기를 못 들었는데, 오픈 클로 사실 진짜 빠르게 개발될 어차피 그런 기술인 걸 본인이 알았나 봐요. 그래서 그냥 바로 오픈으로 열어버리고 오픈 AI에 취직했는데, 역시나 클로드 코드에서 바로 개발을 해버렸습니다. 자, 그 다음에 추가적으로 더 보도록 하겠습니다. 기타 업데이트 한번 보도록 하겠습니다. 기본 모델 오퍼스 4.6에 100만 토큰 컨텍스트가 들어간다고 합니다. 최대 출력 128K라고 합니다. 와, 엄청난데? 미쳤는데? 뭘 할 수 있는지 보여준다고 합니다. 이게 3월 내용입니다. 와, 디자인 유스페이스 빌딩. 그러면 저렇게 클릭으로만으로도 시스템 만들고 할 수 있다. 와. 비주얼로 보여줘라. 야, 저렇게 이런 식으로 완전 바뀐다고 하고,
그리고 3월 사용량 프로모션도 지금 진행 중에 있습니다. 그러니까 피크가 아닌 시간대에 2배 이벤트도 한다고 해요. 무슨 이거 뭐 버닝도 아니고. 네. 그러니까 더블 유세지 리밋을 풀어버리겠다. 언제냐면 8시부터 2시. 네, 뭐 아무튼 뭐 요렇게 진행한다고 합니다. 와. 근데 내가 봤을 때는 진짜 요번에 토큰도 많이 줄어들기도 했지만 기능도 많이 들어와서 진짜 클로드를 안 쓸 이유가 진짜 더 없어진 것 같습니다. 자, 그 다음에 릴리즈 노트를 다시 한번 보도록 하겠습니다. 요거 17일날 나온 따끈따끈한 영상이에요. 네. 워크를 시키게끔 한다는 거죠. 만들어서 여기다가 보여주고, 네, 그렇습니다. 여기 이제 뭐 릴리즈 노트인데, 아무튼 코워크 기능을 이제 폰에서 이제 진행할 수 있다. 그런 내용입니다. 그래서 지금 요번에 나온 네, 마무리를 짓자면, 이번에 가장 핵심 업데이트로는 이제 보이스, 그리고 루프, 그리고 컨텍스트가 늘어났다. 네, 이렇게 보면 좋을 것 같아요. 여러분들도 보이스 기능 한번 써보시면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘은 이제 저희가 AI 뉴스를 이제 매주 월요일 오후 8시마다 진행할 예정이고요. 들어오셔서 여러분 이제 뉴스도 보고, 그리고 이런저런 또 뭐 질문 뭐 이런 것들도 다 받으면서 저희가 답변도 해드리고 그런 시간을 갖고 있으니까 매주 8시에 찾아오셔서 같이 참여해 주시면 아마 좋은 자료, 그리고 좋은 소식, 기사 최대한 빠르게 설명 듣는 시간 될 수 있을 것 같습니다. 그럼 여기까지 하도록 하겠습니다. 안녕. 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리겠습니다.